साहिब जी श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बाल श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गुरु देव बहादुर दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तेन संतन को बंदना सिर चरणन परमार एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु जी कबित बाण जिम लच पर वीर बदर दच पर नदी मद मच पर दस जल पान बाण जिम लच पर वीर बदर दच पर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर शतर तख्त दे मालक प्रगट गुरां की देह प्रतख हर धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह धर्म रखे शहीद सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवें विखे पिछले पैर दे सजे हुए दीवाना च निता प्रतिदिन आई गुर इतिहास सरवण करन दे लई हाजरियां भर रहे दर्शन दिदारे करके लाह प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वड्डे भाग हैं जो महाराज साहिब जी ने सानू अपनी चरण शरण बख्शी है। अज का जिहड़ा दिहाड़ा है दो गुरपुरब अज के दिन के नाल संबंधित हैं। एक तो साहिब सतगुरु गुरु रामदास महाराज साहिब जी बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। सतगुरु रामदास साहिब जी महाराज चौथे पातशाह अज के दिन श्री गोंदवाल साहिब विखे ज्योति जोत समाए सन। जदों अमृतसर साहिब दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं गुरियाई चौथे पातशाह ने बख्श दिती। उतों चल के गुरु रामदास साहिब जी महाराज गोंदवाल साहिब आए। इत्थे आउंदियां सार गुरुद्वारा चबारा साहिब है जिथे गुरु अमरदास महाराज साहिब जी बंदगी करते रहे। पंचम पातशाह का जिथे प्रकाश होया बाबे मोहन दे कोलों जिथों महाराज जी ने पोथियां लियांदियां उत्थे जो आपां जाइए तो सामने एक पालकी साहिब सुशोभित है। उस स्थान ते गुरु रामदास साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने जपजी साहिब जी का पाठ किया। पाठ करके चादरा लैके गुरु रामदास साहिब महाराज
अज दे दिहाड़े नानकशाही संमत 112 1581 ईस्वी 1638 विक्रमी संमत नौ भादों सुदी तीज भादों की मस्या तो बाद तीसरे दिन चानने पख दे विच महाराज साहब जी ज्योति जोत समाए सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति जोत रले संपूर्ण सिया राम। सतगुरु महाराज साहब जी के पावन शरीर की संभाल करके ब्यास दरिया के कंढे ते महाराज जी का संस्कार किया गया। गुरु रामदास साहब जी पातशाह 6 साल 11 महीने 21 दिन गुरता गद्दी के तखत से सुभाएमान रहे। इस समय दौरान महाराज साहब जी ने 844 शब्द 30 रागां दे विच उच्चारण करके संसार के जीवां दे कल्याण कीते। जिन्हां बाणियां दे विचों महाराज साहब जी दी घोड़ियां नामी बाणी जां जो आनंद कारज के समय 4 लावां दा पाठ किया जाता है सूई राग दे विचों ये प्रसिद्ध बाणियां हैं। ऐसे दीन दयाल सतगुरु महाराज के ज्योति ज्योति सतगुरां नूं नमस्कार है। दूसरा अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता दिवस है। संपूर्णता तो भाव भी जिन्नी बाणी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने उचारी सतगुरु तेग बहादुर साहब जी के 56 श्लोकों के समेत ते एक श्लोक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अपना कुल 57 श्लोक नामे पातशाह दे अते 59 शब्द जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साहब जी ने उच्चारण किए वो बाणी भी गुरु गोबिंद सिंह साहब 10वें पातशाह ने चढ़ा के संपूर्णता की। एक बार आनंदपुर साहब होले मुहल्ले के संगतां जुड़ियां सन ते गुरसिख पाठ कर रहे थे। एक सिख दखनी ओमकार बाणी का पाठ कर रहा तो पढ़द्या पंक्ति आई करते की मित करता जाने कै जाने गुरसूरा। वो कै दे थां ते के जाने गुरसूरा पढ़ गया क्योंकि कै जाने का भाव से भी जां ते परमेश्वर जानता है अपनी लीला ते जां गुरु पूरा जानता। जो एक लग मात्र उन्हें घट पढ़े तो वह भाव हो गया भी गुरु की जानता भी परमेश्वर ही जानता गुरु की न्यूनता ही हो गई। महाराज साहब ने एक सिख भेजा उन्हें आके वो आउंदे ने तमाचा मारता उदों तो सिख नहीं बोलिया। दीवान की समाप्ति हुई 10वें पातशाह को कहता महाराज तुहाडी बाणी पढ़दे इत्थे ही मार पैंदी है अगे किवें साडा बचाव होएगा। साहब जी कहते तेनों अपनी मार पई दिख पई जिहड़ा तू साडे अंग भंग कर रहा से। सिख कहता महाराज मैं गरीब सिख तुहाडे अंग किवें भंग कीते मैनूं समझ नहीं आई। सतगुरु कहते जो तू गुरबाणी दे पाठ करदे आ जां अज्ञानता वश जां बेध्यानी दे विच कै जाने गुरसूरा दे थां के जाने गुरसूरा पढ़िया ये साडे अंग ही मरोड़ रहा ना सानू नहीं तकलीफ होंदी। कहते पातशाह फिर आप सोझी बख्शो सानू बाणी का शुद्ध उच्चारण ते बाणी के अर्थ पढ़ा दिओ। महाराज कहते कोई नहीं जंगा जुद्धां तो वेले हो लैण दिओ फिर ये कारज करांगे। दमदमा साहब आ गए जो महाराज साहब उत्थे फिर सिखा ने बेनती की महाराज तुसीं आनंदपुर साहब कहा सी भाई मनी सिंह आदि जिहड़े मुखी सिख सन भी हुण किरपा करो। सतगुरां सिंह भेजे धीर मलियां को जिहड़ा सरूप गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लिखाया वो लैण उन्हां ना करती। फिर गए तो कहण लगे जे गुरु उही 5वें पातशाही जोत ही अपने आप को मनते ने तो फिर अपने कंठों उचार लैण साडे को क्यों मंगते हैं। 10वें पातशाह ने क्या करो तैयारी कागज एकत्र किया। गिनती के कुल 48 सिंह उस वेले महाराज जी के कोल हाजिर सन। 48 सिंघां ने बाणी पढ़नी सुननी आरंभ की। कागज कलम दवात सारा कुछ एकत्र करके लिखण सर साहब वाले स्थान से दमदमा साहब की पवित्र धरती के भाई मनी सिंह जी को मुख लिखारी बाबा दीप सिंह साहब जी को सहायक लिखारी लाया। अमृत वेले महाराज ने बाणी आरंभ की। कतक की पूर्णमासी सी। गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा से 1762
ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, 18 10 20 ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਸ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। 1763 ਬਿਕਰਮੀ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੀਕਰ ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 8 ਗੁਰਸਿੱਖ, 17 ਭੱਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ 25 ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ 4 ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬਿਰਤ ਬਾਣ ਜਿਮ ਦਰਜ ਕਰ, ਵੀਰ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ ਸਿੱਖ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣ ਜਿਮ ਲਸ਼ ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਦਸ਼ ਪਰ, ਤੇ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਦਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ ਸੀ। ਦਸ਼ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਪਾਰਵਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਵਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾ ਲਾ। ਤੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਦਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। ਨਦੀ ਮੱਧ ਮੱਛ ਪਾਰ ਦਾਸ ਜਾਲ ਬਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੀਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਏ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਭੱਛ ਪਾਰ ਬਾਦ ਜਿਮ ਪੱਛ ਪਾਰ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲੇ ਫਿਰ ਖਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਜ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਵੇ ਤੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੰਭ। ਚੰਡ ਬੇੜਾ ਲੱਛ ਪਾਰ ਕੀਨ ਦੁੱਤ ਹਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੜਾ ਲਾਸ਼ਿਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿੜਾ ਲਾਸ਼ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਚਿੰਤ ਪਾਲ ਪਾਰ ਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਲ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਛਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ਿਤ ਪਾਲ ਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ 21 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਤਰੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਲ ਪਰ। ਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਹੋਏ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਢਾਲਿਆ। ਰਾਮ ਮੱਗ ਪਾਲ ਪਾਰ ਜੈਸੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰਾ ਬਲਭਦਰ ਬਲਰਾਮ ਰਾਮ ਮਗ ਪਾਲ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਮ ਕੋਹ ਪਾਰ ਚੱਕਰ ਹਰ ਧਰੋਹ ਪਾਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਮ ਕੋਹ ਪਰ। ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦਾ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੱਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਬੱਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਬਲੇ ਸੀ ਚੱਕਰ ਹਰ ਧਰੋਹ ਪਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੋਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵੈਖੀ ਦਰੋਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਪਾਰ ਤੈਸੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨੇ ਢਾਇਆ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ। ਜੈਸ ਭਾਂਤ
ਪਰ ਖੇਲਹੀ ਕਟਤ ਜੋ ਕਲਮ ਲਦਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਈਆ ਬਾਲਕ ਸੋ ਮਿਲ ਖੇਲਤ ਖੇਲਨ। ਏਦਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਲੋਕ ਸਤਾਤ ਦੁਲਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੁੰਦਰ ਭੂਖਣ ਜੀਰ ਸਰੀਰ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ ਫਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਕੀ ਬੀਜੀ ਬਿਹਾਰ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੌਰ ਚਲੇ ਕਬ ਬੈਸਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ। ਮਦਰੇ ਮੁਖ ਬਿਆਨੇ ਉਚਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਦੇ ਕਈ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਭਜਨ ਫਿਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਭੋਜਨ ਮਾਤ ਤੇ ਲੇਕਰ ਖਾਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਬਾਬਤ ਹੀਰਤ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸੁਰ ਕਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਪੜਨਾ ਬਿਨ ਨਾਨਕ ਬੈਸ ਬਿਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਹ ਜਿਹਦਾ ਪੜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਦੇ ਕੋ ਪੜਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਜਰਾਨ ਕਹਾਂ। ਕੌਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਜਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਨ ਲਿਹੇ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਕਾਰ ਕੀ ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਬਨੇ ਕ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੱਦੀ ਪੁਰਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਹੈ ਜਗ ਨਿੰਦੇ ਅਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਐ ਵੀ ਇਹ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਮੋਕੋ ਜੋਗ ਪੜਾਵਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਰਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਗ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਵੱਡ ਹੋਏ ਜਪੈ ਨਾ ਪੜਿਓ ਤਬ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਹੀ ਪੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ।
ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਾਰਸੀ ਬਾਣ ਪੜੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸੀ ਬਾਲ ਪੜੇ ਮਿਲ ਬਰਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵੈਸਿਓ ਮਲਾਨੇ ਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪ ਕਹੇ। ਆ ਵੈਸਿਓ ਮਲਾਨੇ ਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪ, ਮਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਦੀਨ ਸੀ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਸਨ ਖਾਂ ਸੈਯਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਦੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕੁਤਬਦੀਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੂਰਦੀਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋ, ਕਹੇ ਹਿਤ ਸੋਂ ਬਚ ਆਰਤ ਮੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਰਤ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਤ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਨੂਰਦੀਨ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਠਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰਦੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਤਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਕਤਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਓ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਸ਼ਬੰਦ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੌਲਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਚੁਸਤ ਤਰਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੋ ਤਬ ਗਇਓ ਰਹਿਣ ਭਈ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕੀਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ
बाबा कल्याण चंद जी ने नाल लै लिया है। राज तुरे जा रहे हैं मकतब वाल स्कूल वाल फारसी सीखण ते नाले जांदे बाबा जी अपने पुत्र सतगुरु नानक देव महाराज नूं समझाउंदे जांदे ने। जिवें मापे बच्चों नूं समझाउंदे ना पुत पढ़ लै, पढ़िया लिखिया काम आऊगा, खेडिया ना कर, इदा महाराज नूं भी सिक्ख्या दे रहा है। कहण लगे पुत्र जी तू हित ला के बड़ी चंगी तरह इधर उधर हित ला के ध्यान ना करी, इधर उधर खेडण दे विच अपना चित ना लावें। मैं तेनों मलाने दे कोल पढ़न वास्ते छड्ड के आउणा ते तू ध्यान ला के बहुत चित ला के अच्छी मन ला के पढ़ाई करें। ते ना वेखी भी कोई नियाणे इधर उधर खेडते होण ते उन्हां दे नाल खेडदे टाइम खराब करें, समा लगा लवें। इस करके इधर उधर ध्यान नहीं देना, पढ़ाई में ध्यान देना। इदां समझाउंदे जा रहे ने। चलदे मकतब दे विच आ गए। फारसी जिथे मलाना सिखाउंदा सी वो पाठशाला दे विच आए ते बाबे कल्याण चंद ने उस्ताद नूं भेड़ा दिती। उस वेले 1 रुपया कुछ मठियाई भी लैके आया सी। चाह भी है भी मेरा पुत्र फारसी सिखूगा, क्योंकि सरकार जिहड़ी है इन्हां दी है फारसी भाषा दफ्तरी भाषा भी जे सिख लेगा तो काम आवेगी। मठियाई वंडी ते क्या भी इत्थे बह के पढ़ तो ते फट्टी जिहड़ी तख्ती सी तख्ती दे उत्ते फिर पूरने पा के देण लग पिया मौलाना। बाबा कल्याण चंद जी दे महाराज नूं बहा के स्कूल दे घरे आ गए ते जिहड़ा नूर दी मुल्ला सी इहने कलम लैके ना अवल हुंदा सब तो पहला अल्फ लिख। अल्फ ये फारसी दी जिहड़ी बोली आ उहदा सब तो पहला अखर है ते पहला अखर अल्फ लिखिया पूरने पा देंदे हुंदे सी, कच्चा जा लिख देना ते मगर बच्चिਆਂ ਨੂੰ कहना भी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ लिख ते नाल मूँह बोल भी ये अखर की है। लिखना ते बोलना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ चीज़ां समझ आ जांदियां। ते शेर अफी सभी पढ़ाई है। तो फिर पहला अल्फ लिख के फिर बेटे ये फारसी की शेरफी जिवें आपां 35 कह दिंदे हैं, हिंदी वाले वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी वाले अल्फाबेट कहते हैं, इवें फारसी के जोड़े अखर है उन्होंने सिर्फ ही कहते हैं। फारसी की मान लो भी 35 ये बड़े प्यार दे नाल मुलाने ने गुरु नानक देव महाराज साहब जी ने लिख के दी ते नाल नाल पढ़ाउंदा है। हजे मुला कहता है जो किसी अखर का नाम लेंदा भी पढ़ अल्फ या ये बे है ये टे है जो भी फारसी के जिवें ढंग तरीका ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਦੇਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਜੇ ਦੇਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਸਨਾ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਮਲਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। पर सतगुरु साहब जी जिदा पहले ही सब कुछ सीखे है इदा अगे अगे एक अखर मलाने ने बोलिया ते महाराज ने सारे ही बोल दिते। मौलाना नूरदीन हैरान हो गया, कहता भी ये इदा पढ़ रहा है पटवारी का पुत्र नानक भी जिवें ये मेरे तो पहला ही पढ़िया लिखिया होवे। ये कहता गल जानी नहीं जाती भी ये मेरे को सबक पढ़ रहा है कि मैनू पढ़ा रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाला अगे बोलता है तो पढ़ने वाला पिछे बोलता, ये अगे अगे बोली जाता है तो मैं तो पिछे है। कहते भी समझ नहीं आते भी ये मैनू पढ़ा रहा या मेरे तो पढ़ रहा है। कहते फिर फारसी के अखर बड़े मुश्किल है, इन्हों की पछाण करनी, इन्हों का उच्चारण करना बड़ा औखा है।
ਤੇ ਮੌਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਤਤਕਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਟੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। बालक की पैस बहुत वृद्धों को देखिए ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। औरतें जबारे और मायने किताबन के ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇ ਆਦਿਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੋ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਵੀ ਭਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਸ ਮੌਲਾਣੇ ਨੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, ਖਰਚ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਮੌਲਾਣਾ ਨੂਰਦੀਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆ 10-10 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਐ ਤੇ 5-5 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਵੇਖੇ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਆ ਜੋ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਾਣਾ ਨੂਰਦੀਨ ਉਰਫ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੇਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਭੁਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਮਹਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੇ ਵੀ ਮਹਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹਜੇ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਪਰਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਝੱਟ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਸਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤ ਸਿਮੁਖੀ ਵਸ਼ੇ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਮధుਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ ਰਸ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਰਸਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਲਾਇਕ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਮਦਰ ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬੈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਬੜੇ ਰਸ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਖੀ ਹੋਵੇ 100-150 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਖੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਤੇ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਤੇ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਨਾਤਿਆਂ ਪੈ ਪਾਪ ਲੱਥਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਛਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਜਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਪਣ ਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਲਾਵਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਟਿਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
ਭਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਝੈ ਬੈਣ ਸੰਦੇਹ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਤਕਾਲ ਗਿਰਾ ਮੁਖਨੀ ਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਝੱਟ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ ਲਖਿਓ ਬੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਬਿੰਦ ਪਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਧ ਹੀ ਕੀ ਇਹ ਬਿਰਧ ਬਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਅਮੋਲ ਅਤੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਐ ਅਮੋਲ ਬਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਆਡੋਲ ਮਤੀ ਅੰਗਰੰਨ ਬਲੀ ਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹਰਣ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹਰਣ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਮੈਦਾਨ ਵੱਜਣ ਤੇ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਅਡੋਲ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੱਤ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖਣ ਲਗੇ ਜਬ ਨਰ ਗਲਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਐ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਬਾਲ ਅਨਜਾਨ ਸੇ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਛਪਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਤੋੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਪੈ ਪੌਂਦੇ ਰਹਿ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜਿਆ ਏ। ਬੋਲਤ ਕੋ ਬੁਲਾਵਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੇਖੁਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਲਹੈ ਬੇਖੁਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਲਹੈ ਨੈ ਬੋਲਤ ਕੋ ਬੁਲਾਵਤ ਹੈ ਨਰ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਖੁਦ ਹੋਏ, ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਸਮਾਧੀ ਸੀ,
पर बाहरों इदा लगा भी सुते है ते सुत्तियां नूं 2 दिन लंघ के महाराज उठे ना। वेख वेख के महाराज दी ये हालत ते लोग इदा कहन लग पे, कहंदे भी ये बड़ा ही मतवान बड़ा ही सियाणा बच्चा सी। बाबे कल्याण चंद दा ते बहुत वधिया ज्ञान दियां गल्लां करदा हुंदा। पता नहीं की हित है की कारण है भी ये बिल्कुल जिवें अनजान हुंदा है ना, बिल्कुल भोला जिहा बन गया है। पहला वांग हुण ज्ञान दियां गल्लां नहीं करदा, चुस्ती चलाकी नहीं पहला वर्गे। सदा बेसुध जिहा रहिंदे है ते चित्त दे विच जिवें ना कोई उदासी है, इन्हां दे अंदर उदास हो गए, उपराम हो गए हन। कहते भी इदा लगता है भी इन्हां दे कोई परछावां कोई छाया पै गई है, कोई कहता लगता है भी इन्हां नूं कोई भूत भात चिंबड़ गया है। क्योंकि वेखो भी इन्हां दी जिहड़ी दशा है ना, ये मस्ती दी हालत है भी कुछ पता ही नहीं इन्हां नूं, कुछ दुनियादारी बिल्कुल ही भुल गए। पहला बच्चियां नाल खेडदे सी, भजन भी करदे सन। कहते वेखो ना घर ते ना बाहर, अपने शरीर की इन्हां नूं खबर ही नहीं रही। घरे भी बेसुध हो के पे रहिंदे है, जे घरों बाहर जाते हैं तो बाहर भी बेसुध हो के पे रहिंदे हन। इदां लोग गल्लां करदे हन ते कहंदे वेखो भी बैन भने ने ना, हुण किसे नाल कोई बोलदे चालदे है ते ना ही अपनी अखां खोलदे, अखां बंद ही रहिंदियां ने। इदां जिहड़े महाराज दा अंदरला भेद नहीं ना जानते भी सतगुरु ने माया जिहड़ी आ वो लोकां दे उत्ते माया दा जाल पा दिता भी अंदरों दे सुरती लगी है अपने स्वरूप दे विच, पर बाहरों वेख वेख के वो लोग जिहड़े पहला कहंदे सी भी कोई अवतार है महाराज दी ऐसी माया पई, वो कहन लगे भी इन्हां नूं कोई भूत चंबड़िया, इसे करके बोलते चालते नहीं। बाबा कल्याण चंद जी एक तो लोकां दीयां गल्लां सुनते हैं ते एक जदों अखां दे नाल वेखदे आ भी मेरे पुत्र नूं की होया भी ये हर समय हसदा खेडदा से हुण बेसुध रहिंदा है ते बाबा जी नूं बड़ी चिंता हुई, बड़ा फिक्र होया। लोग आउंदे है ते जे कोई पाप दसदा, कई कहंदे भी इन्हां दे ना मिर्चां वार के बाहर सुटो, कोई निगाह नुगाह लग गई है भी मिर्चां वार के अग विच पाओ, कोई कहंदा भी इन्हां दे नींबू वारो, कोई कहंदा भी इन्हां दी मिट्टी चुक के फलाने थां कड़ो। कई तरह दीयां लोकां गल्लां करदे ने ते बाबा कल्याण चंद जी नूं जिद्दां दा कोई भेद दसदा है वो सारा कुछ करके वेख लिया। फिर बाद चेता आया भी मलाने को पढ़ते सी नूरदीन को, उथों पढ़ के आए जदों दे उदों दे ही इदां दे होए है भी क्यों ना होवे उन्होंने जाके पुछिए। ते जिथे नूरदीन मलाना सी उहदे कोल बाबा कल्याण चंद जी गए, जाके अपने पुत्र गुरु नानक देव महाराज दा सारा भेद सारा वरतांत दसिया भी आ गल होई है भी मेरा पुत्ते बेसुध हो गया, किसी ना बोलदा चालदा ही नहीं। ओहदे बड़ा होशवंद से पर सारी होश कहंदे भी फरमोश हो गई है, सारा कुछ ही उहनूं चेता ही भुल गया है। नाले थोड़ा जिहा गुस्से जाके कहन लगे ओ नूरदीन मलाणिया मेरे पुत्र नूं किहो जी फारसी पढ़ा दी, जिदण दा तेरे को पढ़ के गया है उदण दा ही उहनूं कोई अकल उहनूं कोई होश नहीं रहे। चल हुण इत्थे बच्चिआं नूं पढ़ाउण दे जना परचिआ रह, आप मेरे नाल चल ते मेरे पुत्र दी सुध सार लै, वेख तां सही भी जिदण दा तेरे कोलों फारसी पढ़ाई पढ़ के गया है उदण दा ही सहीजे सहीजे करके मस्ताना हो गया। तू मेरे नाल चल के ते खबर तां लै, वेख ते सही भी मेरे पुत्र नानक नूं की होया है। आ जाके जे तू जानदा है तू चंगा विद्या पढ़ी है भेद वेख भी मेरा पुत्र जिहड़ा है वो की कारण है भी किते नूं कोई छाया क नहीं पई, जिवें लोग कहंदे आ भी कोई भूत प्रेत कोई छाया दा असर लगदा है इन्हां ते।
ਕਾਲੂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰਦੀਨ ਮਲਾਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਰ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਾਨ ਸੰਭਿਆਰ ਸਰੀਰ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰਾ ਤਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਗ ਮਹੀ ਅਵਨੀ ਪੈ ਅਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮਾਨੋ ਆਨ ਭਏ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁ। ਜਦੋਂ ਮਲਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਾਜ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਮਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਣੈ ਸੁਧਿ ਐਸੋ ਚਾਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਫੇਰ ਹੈਰਾਨ ਸਮਾਨ ਤਪੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਸੁਵਾਕ ਕਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਐ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਏ ਕੈ ਮਲਾਣੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਮਲਾਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਰ ਮਿਹਰ ਸੁਪਰਵਤਗਾਰ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਝਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬੱਝੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, हे ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਲੱਗ ਮਾਹੇ ਪਈ ਸੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਖ ਤਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸ ਲੱਗ ਮਾਹੇ ਪਈ ਸੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਖ ਤਬ, ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮਾਧੁਰੀ ਸਭੇ ਨਹਿਤ ਕਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਅ ਭਰਿਓ ਪਾਉ ਸੋ ਸਭਨ ਸੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਲਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੀਤ ਜਸ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਜਸ ਬੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਆਨਣ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕੌਣ ਪਾਨੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੂਰਦੀਨ ਮਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਟ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਬੈ ਦਇਓ ਨਾ ਉਤਰ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਾਣਾ ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਏ ਖਰੇ ਨਰ ਪਾਸ ਜਿਤੇ। ਕਹਿ ਲਗਾ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ,
ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਨ ਸੁਣੈ ਮਨ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਨਣ ਤੇ ਨੈ ਬੋਲਤ ਹੋ ਬਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਬੁੱਧ ਰਾਂਝੇ ਜੈ ਸਭਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਮ ਬੋਲੋ ਥੋਰ ਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮਾਨੀ ਹਰਾਨੀ ਸੁ ਕੈਸੇ ਕਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾਏ ਉਠੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪੁਰ ਜੈਸੇ ਅਹੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੜਿਲ ਮੁੱਲਾ ਕੇ ਸੁਨ ਬੈਠ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੂਰਦੀਨ ਮੁਲਾਣੇ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਦੀਨ ਅੱਤ ਜੋ ਭਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਆਜਜ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬਹੁ ਹੇਤੁ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਜ ਮੁਲਾਣੇ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਚਸ਼ਮ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਤਰ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਸਤ ਹੈ ਸਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਰਾਗ ਤਲੰਗ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੁਖ ਦਹੇ। ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰ ਕੋ ਸੁਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਬੇਅਬ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਸਵੰਤਤਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल राम प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समराथ अगम पूरनाम हे मया तार अंधकोप महापयाण नानक पारे हे प्रभु शरणागते कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरी पार जो शरदा कर से बंद वाहिगुरु पार उतारन जो शरदा कर से बंद वाहिगुरु पार उतारन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਨਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਪੁਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।